12th second chapter, complex number we are going to see. So first we can note this one. Root of minus 1 is equal to I square equal to minus 1. I power 4 equal to 1. I cube equal to minus I power 0. Anything goes 0 like 1. 1 by I equal to minus I. Then you can multiply 4. Multiply power 4 is 1. Example, I power 4, I power 8, I power 12. Multiply for anything, that means you can put the value 1. So first we are going to see second exercise 2.1. First exercise. Simplify. First one, I power 1947 plus I power 1950. So I power highest number is easiest simple simple. The power number using synthetic division body 4 are divided. I power 1947 அப்படிங்கறத 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன வரும்னா 4 4 are 16, remaining 3, 8 4s are 32, remaining 2, 6 4s are 24, remaining 3. So you can put I power remainder value you can put here I power 3. Then same procedure I power 1950. This 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்னன்னா 4 4s are 16, remaining 3, 8 4s are 32, remaining 2, 7 4s are 28, remainder 2. You can put I square. So I cube value I cube is equal to minus I. You can put here I minus I. I square is equal to minus 1. Plus into minus minus. Minus 1 minus I. Then complex number of form எப்படி இருக்கும்னா 2 plus I. 2 plus I means first இருக்கிறது real part I term இருக்கு imaginary part கட் பண்ணிருக்காங்க. But 2 equal to real part I ங்கிறது imaginary part. I பக்கத்துல என்ன இருக்கு 1. இப்போ real part என்ன அப்படினா 2 imaginary part தான் 1. இந்த மாதிரி தான் complex number டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. அத தான் ஃபைண்ட் பண்றோம். I power உள்ள வேல்யூ நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டா complex number minus 1 minus I. That's all. இது எந்த வேல்யூனா 2 மார்க் யாவது ஒண்ணு இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்பாங்க. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இல்ல நிறைய டைம் கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन. இதுல I பவர் இது வந்துனா எவ்வளவு ஹையஸ்ட் பவர் இருந்தாலும் 4 ஆல் டிவைட் பண்ணா ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் சம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம்மோட ஆன்சர் வந்து minus 1 minus I. இதே மாதிரி செகண்ட் சம் எப்படி பண்ணாங்க? I பவர் 1948 minus I பவர் minus 1869 அப்படிங்கிறது. இப்போ பவர் உள்ளத டிவிஷன் பவர் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா 4 4s are 16, remaining 3, 8 4s are 32, remaining 2, 7 4s are 28. ரிமைண்டர் என்னன்னா 0. இப்போ I பவர் 0 இருந்துச்சு. இங்க என்ன இருக்குன்னா I பவர் மைனஸ்ல இருந்துச்சு அப்படினா I பவர் மைனஸ்னா ரேஷனல் ஃபார்ம் எழுதுவோம் 1 by I பவர் 1869. As we said, 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா 4 4s are 16, remaining 2, 6 4s are 24, remaining 2, 7 4s are 28, remainder 1. So you can put 1 by I. 1 by I யோட வேல்யூ என்ன அப்படினா minus I. You can put here minus I. ஆல்ரெடி ஒரு minus minus plus. So that is answer of 1 plus I. That's all. That's the third sum. Sum of n equal to 1 to 12. I power n. So sum of கொடுத்தனால can write sum of terms ல first n equal 1 substitute next n 2 போட்டா I power 1 I square I cube I power 4 up to I power 12 plus sum கொடுத்தனால plus term போடுவோம். First add next I power 1 I square I cube I power 4. The fourth term ஒரு consecutive எழுதிக்கலாம். இப்போ எப்படி ஆன்சர் எழுதணும்னா I power 1 I square I cube I power 4. I power 1 ஓட வேல்யூ வந்து I. நெக்ஸ்ட் I square னா minus 1. then I power 4 னா plus 1. இப்போ plus 1 minus 1 கேன்சல் ஆயிடும். then இங்க ஒரு I இருக்கு. I cube ஓட வேல்யூ minus I. minus I plus I கேன்சல் ஆகும். இப்போ ஷார்ட்டா எப்படி புரியுது அப்படினா sum of 4 consecutive terms ஓட வேல்யூ வந்து C1 னு வெச்சுக்கோங்க. I power 1 I power I square I cube I plus I power 4 ஓட வேல்யூ என்ன அப்படினா 0. I power 1 I power I போடுங்க டைரக்டா. I square equal to minus 1. I cube equal to minus I. I power 4 equal to 1.
அப்போ ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 கேன்சல் ஆயிடும். தென் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ சம் ஆஃப் 4 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்மோட வேல்யூ என்னன்னா 0. அதான் அப்ளை பண்றோம். அத நீங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். 1 2 3 4 சம் ஆஃப் 4 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம் வேல்யூ என்னன்னா 0. அதான் நான் எழுதிக்கிறோம். அதே மெத்தட்ல இங்க வந்து i பவர் 5 வருது. i பவர் 5 i பவர் 6 i பவர் 7 i பவர் 8 அதோட வேல்யூ என்ன சார் அப்படினா i பவர் 5 ஓட வேல்யூ எப்படி எழுதலாம்னா 5 ஐ 4 ஆல் டிவைட் பண்ணி 5 ஐ 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் 1 4 சார் ரிமைண்டர் 1. அதான் i பவர் 1 ஆ எழுதுறேன். அதே மாதிரி 6 ஐ ரிமைண்டர் 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் வந்து 2 கிடைக்கும். அதனால i ஸ்கொயர். 7 ஐ 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 3 i கியூப் னு எழுதிரோம். 8 ஐ 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 0 வரும். i பவர் 0 வேல்யூ 1. then I power 1 is equal to I square equal to minus 1, I cube equal to minus 1, I square I cube I power 4 is I 4 constant term value இது வந்து 0. then same procedure I power 9, I power 10, I power 11, I power 12 இது 4 ஆல எல்லாமே ஒரு அதோட பவர் 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா I power 1, I square I cube I power 4 கிடைக்கும். இதோட sum of 4 consecutive term value நமக்கு தெரியும். அத 0 னு அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்ப இந்த 0 + 0 + 0 ஆன்சர் 0. இந்த டோட்டல் வேல்யூ sum of 10 to 1 to 12 I power 8 is equal to 0. then fourth term fourth sum பாருங்க I power 59 plus 1 by I power 59 இதை எப்படி சார் பண்ணனும்னா நம்ம போன சம்ல ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பார்த்த மாதிரி இந்த பவர்ல ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்தாலே அத 4 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. for answer 4 ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம் ஒரு क्वेश्चन ரைஸ் ஆகும். I power 4 னா மல்டிபிள் ஆஃப் 4 ஆ வந்தா வேல்யூ வந்து 1 நம்ம பார்த்துறோம். அதனால அந்த நம்பர் 4 ஆல் டிவைட் பண்றோம். அதனால I power 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும்னா 3 கிடைக்கும். அதனால இங்க I கியூப் போடுறது 1 by I power 59 தான் இருக்கு. அதுக்கு பதிலா I power 3 போடணும். I கியூப் ஓட வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். I கியூப் equal to minus I. இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. I கியூப் equal to minus I. 1 divided by 1 by minus I plus is divided by minus அப்படினா minus இங்க போடுறோம். இங்க minus I minus 1 by I. ஏற்கனவே இத வகுக்கிறோம். 1 by I ஓட வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் minus I. அத இங்க அப்ளை பண்ணும்போது minus I போட்டாச்சுங்க. அப்ப minus I அப்ப minus இந்த minus என்ன ஆகும் அப்படினா plus minus I plus I வரும். அப்ப minus I plus I ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ 0. therefore I power 59 plus 1 by I power 59 value what is 0. Next fifth sum we are going to see fifth sum is I power 1 I square I cube I power 4 etc I power 2000 ன்னு இருக்கு. இது எப்படி சார் அப்படினா பேஸ் ஈக்குவலா இருக்கு பவர் வந்து கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்மா இருக்குனா இது எப்படி எழுதலாம்னா I power 1 plus 2 plus பவரை ஆட் பண்ணிட்டோம் 1 plus 2 plus 3 plus up to 2000 ன்னு எழுதலாம். இது எப்படி சார் அப்படினா sum of first n natural number நம்மள ஃபார்முலா தெரியுது. நீங்க 11th 12th 10th படிச்ச ஃபார்முலா sum of n natural number ஃபார்முலா n into n plus 1 by 2 ஓட ஃபார்முலா. n க்கு பதிலா என்ன சார் இருக்குனா 2000. இத அப்ளை பண்ணும்போது n க்கு பதிலா 2000 n plus 1 2001 by 2 இந்த 2 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது I power 1000 வரும். இங்க I power 1000 4 power 2000 ன்னு எழுதி 2001 எழுதலாம். ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்றது. இது 1000ங்கிறது எதுனா மல்டிபிள் ஆஃப் 4. மல்டிபிள் ஆஃப் 4 நமக்கு வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் 1 ன்னு. 1 whole power 2001 னால ஆன்சர் என்னன்னா 1 தான். எனிதிங் பவர் வேல்யூ 0 வந்து இந்த 1 பவர் 2001 னால ஆன்சர் 1. தட்ஸ் ஆல். அப்போ இது I power 1 I square I cube etc I power 2000 value is what 1. Fifth sum over. Then sixth sum பாருங்க. Sum of n equal to 1 up to 10 I power n plus 50 இதே தான். third sum same procedure தான். small mistake n க்கு பதிலா 1 அப்ளை பண்ணுங்க. 1 அப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் 51 வரும். 2 அப்ளை பண்ணா 52 3 அப்ளை பண்ணா 53 up to 10 வரைக்கும் அப்ளை பண்ணும்போது I power 16 வரும். இதே தான் sum of எழுதிருக்கா 4 கான்ஸ்டிட்யூட்டிவ் டேர்ம் எழுதும்போது I power 51 52 53 I power 53 I power 54 next I power 55 I power 56 I power 57 I power 58 இத ஃபுல்லாவே 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படினா இத போடுறதை விட டைரக்டா இப்படி டைரக்டா எழுதலாம். இதோட ரிமைண்டர் ஆன்சர்னா 1 அடுத்த ரிமைண்டர் 2 அப்புறம் ரிமைண்டர் 3 I power இது ரிமைண்டர் 4 அப்ப sum of 4 கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம் வேல்யூ 0. then இதையும் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு I power 1 I square I cube I power 4 தான் வரும். என்ன தேவைன்னா இந்த சைடுல வந்து டிவைட் பண்ணி பாருங்க. அப்ப இதோட வேல்யூ உங்களுக்கு டோட்டல் 0 வந்துரும். நெக்ஸ்ட் நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து அடுத்து கான்சிக்யூட்டிவ் 4 டேர்ம் இல்ல 2 டேர்ம் தான் இருக்கு. அதாவது ரிமைண்டர் நம்ம லாஸ்டா எழுதுறோம் I power 59
I power 16. I power 59 வந்து 4 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படினா 4 4 1 4 are 4 4 4 are 16 remaining 3 அந்த I cube போடாச்சு 16ங்கிறது மல்டிபிள் ஆஃப் 4 ல இருக்கனால ரிமைண்டர் 0 இருக்கும் I power 0 anything power 0 வேல்யூ 1 I cube ஓட வேல்யூ -1 அப்ப ஆன்சர் என்ன சார் கிடைக்கும் 0 இதோட வேல்யூ 0 அடுத்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டேர்மோட I cube ஓட வேல்யூ -1 I power 0 1 அப்ப தட்ஸ் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 1 I இது ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் தட் இஸ் ஆன்சர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் 2.1ங்கற எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இதே ரிலேட்டடா தான் இருக்கு இத நீ வொர்க் அவுட் பண்ணி பாரு எனி டவுட் மீன்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க்